Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope that you are well by the grace of Almighty Allah. I am also fine by the grace of Almighty Allah. In my last class, I taught you about how to make negative sentences. The sentences were about present tense and past tense, and today I am going to discuss on how to make negative sentence part 2, and the sentences about future tense and the sentences with models. Okay, let's start how to make negative sentences. First of all, you can see in the whiteboard that future indefinite tense. Now I am telling about how to make negative sentence. First, the structure of the negative sentence of future indefinite tense. You can see the board. First, subject, shall, will, not, main verb, base form plus object or extension, and this is the example. This is the structure of future indefinite tense. Now see the example. I shall do the work. I shall do the work. This is the example of future indefinite tense. If you want to make negative sentence, you have to say I shall not do the work, and you know that after all helping verbs, not is generally used to make negative sentence. And remember that the helping verbs of all future tense, the helping verbs of all future tense are shall and will. Understand? Next, I am going to tell you the another example of future continuous tense. I shall be doing the work. Here also you can see the helping verb shall. So negative sentence is very easy. I shall not be doing the work. I shall be doing the work meaning is আমি কাজটি করতে থাকব. নেগেটিভ সেন্টেন্স I shall not be doing the work, আমি কাজটি করতে থাকব না. Now see the example of future perfect tense. There is no example of it in the board. I am telling you orally. Future perfect tense, I shall have done the work, আমি কাজটি করিয়া থাকব. নেগেটিভ সেন্টেন্স, I shall not have done the work, আমি কাজটি করিয়া থাকব না. Now see the example of future perfect continuous tense. I shall have been doing the work for 1 hour, আমি 1 ঘন্টা ধরে কাজটি করিতে থাকব. নেগেটিভ, I shall not have been doing the work for 1 hour, আমি 1 ঘন্টা ধরে কাজটি করতে থাকব না. And this is how you will make negative sentences at your home a lot, then you will be able to make negative sentence, inshallah. When you will be able to make negative sentence, your speech, your sentences will be strong, and you will be able to learn when you have to say affirmative sentence and negative sentence. It will be very clear for you if you are able to make negative sentences. Now see the examples with models. You can see the whiteboard. There are some models there: can, could, may, might, must, should, would, and last one need. All these are models. If you want to make negative sentences with these models, you have to do one thing, that is you need to put only not after all these models. Models are generally used as helping verbs, you know. So let us see the examples of each model. Number 1, can. Can means পারা, can মানে পারা, তোমরা জানো. I can do it,
আমি এটা করতে পারি। আই ক্যান ডু ইট, আমি এটা করতে পারি। নেগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে আই ক্যান নট ডু ইট, আমি এটা করতে পারি না। নেক্সট, আই কুড ডু দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটি করতে পেরেছিলাম। কুড মানে পেরেছিলাম। আই কুড ডু দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটি করতে পেরেছিলাম। নেগেটিভ, আই কুড নট ডু দ্য ওয়ার্কস। ফলো কেয়ারফুলি, হোয়ার আই অ্যাম ইউজিং নট। নেক্সট এক্সাম্পল, ইট মে রেইন টুডে, আজ বৃষ্টি হতে পারে। তোমরা জানো এই মেটা ব্যবহার হয় পারা অর্থে, সম্ভাবনা অর্থে। ইট মে রেইন টুডে, আজ বৃষ্টি হতে পারে, কারণ দ্য স্কাই ইজ ক্লাউডি। দ্য স্কাই ইজ ক্লাউডি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারছি যে আজ বৃষ্টি হতে পারে, সম্ভাবনা। ইট মে নট রেইন টুডে, আজ বৃষ্টি হতে পারে না, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেক দিন দেখতে পেরেছি যে মেঘ হলেও বৃষ্টি হয় না। এই সেন্সে বলছি যে আজ বৃষ্টি নাও হতে পারে। মাইট, অতীতের সম্ভাবনা বোঝাতে মাইট ব্যবহার করা হয়। ইউ মাইট কাম হিয়ার, তুমি এখানে আসতে পারতে, তোমার আসার সম্ভাবনা ছিল, তোমার সেই সম্ভাবনা ছিল, যার কারণে মাইট ব্যবহার করেছি। ইউ মাইট নট কাম হিয়ার, তুমি আসতে এখানে পারতে না। ইউ মাইট নট কাম হিয়ার, তুমি এখানে আসতে পারতে না। এবার আসো মাস্ট, অবশ্যই কোনো কিছু করতে হবে এরকম বোঝালে মাস্ট ব্যবহার করতে হয়। ইউ মাস্ট ডু দ্য ওয়ার্ক, তুমি অবশ্যই কাজটি করবে। নেগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে ইউ মাস্ট নট ডু দ্য ওয়ার্ক, তুমি অবশ্যই কাজটি করবে না। নেক্সট, শুড, শুড অর্থ উচিত। উচিত অর্থে সাধারণত আমরা শুড ব্যবহার করে থাকি। যেমন ইউ শুড ডু দ্য ওয়ার্ক, তোমার কাজটি করা উচিত। নেগেটিভ যদি করি তাহলে কি হবে, ইউ শুড নট ডু দ্য ওয়ার্ক, তোমার কাজটি করা উচিত না। নেক্সট মডেল, উড, অতীতে কোনো কাজ করতাম, যেতাম, অভ্যাসগত এরকম কোনো কাজ বোঝালে উড ব্যবহার করে থাকি জেনারেলি। আই উড ডু দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটি করতাম। আই উড গো টু দ্য ফিল্ড, আমি মাঠে যেতাম। আই উড সুইম ইন দ্য পন্ড, আমি পুকুরে সাঁতরাতাম। এগুলো অভ্যাসগত কাজ। তাহলে নেগেটিভ কী হবে, আই উড গো টু দ্য ফিল্ড, আমি মাঠে যেতাম। নেগেটিভ হচ্ছে আই উড নট গো টু দ্য ফিল্ড, আমি মাঠে যেতাম না। আই উড সুইম ইন দ্য পন্ড, আমি পুকুরে সাঁতরাতাম। আই উড নট সুইম ইন দ্য পন্ড, আমি পুকুরে সাঁতরাতাম না। লাস্ট মডেল, নিট। নিট ইজ used in two ways, as number one, as model or semi model. আমরা একটু উদাহরণ দেখি। let's see the example. need, I need to do the work, আমার কাজটি করা দরকার। I need to do the work, আমার কাজটি করা দরকার। নেগেটিভ সেন্টেন্স, I need not do the work। আমি আগেই বলেছি নিডটা হেল্পিং ভার্ব হিসেবে যখন এখানে নিডটা হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং নিডটা যখন হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখন নিডের পরে যে ভার্বটি নিয়ে আসবো সেটা বেস ফর্ম হবে, তার আগে বা পরে কোনো কিছু যোগ হবে না। আবারও দেখো এক্সাম্পল, ইউ নিড টু ডু দ্য ওয়ার্ক, তোমার কাজটি করা দরকার। ইউ নিড নট ডু দ্য ওয়ার্ক, তোমার কাজটি করার দরকার নেই। প্রথম সেন্টেন্স ছিল ইউ নিড টু ডু দ্য ওয়ার্ক, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স হওয়ার কারণে নিডের পরে টু ব্যবহার করতে হয়েছে, তো দ্বিতীয় ভার্বের আগে টু বসেছে। কিন্তু নেগেটিভ যখন সেন্টেন্স করছি তখন আর নিডটা মেইন ভার্ব হিসেবে নেই, এটা হেল্পিং ভার্ব হিসেবে বা মডেল হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। ইউ নিড নট ডু দ্য ওয়ার্ক, অর্থাৎ হেল্পিং ভার্বের পরে যে ভার্বটি আসবে সব অবশ্যই বেস ফর্মে হবে, যেটা আমরা অলরেডি শিখে ফেলেছি। আশা করি তোমরা ভালোভাবে শিখতে পারলে এ পর্যন্ত, এবং আই থিঙ্ক অ্যান্ড আই হোপ, I must hope you will practice at home a lot just to make yourself able to make negative sentences. শুধুমাত্র নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য নিজেকে সক্ষম করার জন্যই তোমাকে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে, আর নিজের ভাষাটাকে স্ট্রং করার জন্য তোমাকে অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ এগুলো তৈরি করা শিখতে হবে। সো
আজকে তো আমরা শিখলাম নেগেটিভ সেন্টেন্স। গত ক্লাসে আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স সম্পর্কে শিখেছিলাম। নেগেটিভ সেন্টেন্স সম্পর্কে এর আগে ক্লাস শিখেছিলাম পার্ট 1-এ। পার্ট 2-তে নেগেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আমরা আলোচনা শেষ করলাম। এবার ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে দেখা হবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে। এই বলে আজকে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি। আই এম গোয়িং টু ফিনিশ মাই ক্লাস সেইং দিস অ্যান্ড ইনভাইটিং ইউ for the next class. I will discuss on interrogative sentence, and till then stay safe, stay at your home, stay well. Allah Hafiz.